ایک وقت کا قصہ ہے۔ ایک گاؤں میں میٹھے نام کا لڑکا اپنی بیوی نصیبو کینچی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا کام ہر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی اس سے ناراض رہتی تھی، اور جب وہ کسی جگہ پر کام کرتا تو وہاں سے کوئی نہ کوئی چیز چوری کر لیتا تو لوگ اسے کام سے نکال دیتے۔ میٹھے کی زندگی اس کی بے ایمانی کی وجہ سے بہت بری گزر رہی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک سیٹھ کا گنے کا کھیت تھا، جہاں اس کے ملازم گنے کو لوڈ کیا کرتے تھے اور اس کو دوسرے گاؤں میں گودام میں پہنچا دیتے۔ ایک دن میٹھا کسی کام سے جا رہا ہوتا ہے کہ اس کی نظر اس گنے کے کھیت پر پڑتی ہے۔ ارے گنے کا کھیت، یہ تو بہت کمال ہو گیا۔ یہاں سے گنے چوری کر کے انہیں کاٹ پیٹ کے گنڈیریوں کی ریڑھی لگاؤں گا۔ اب اپنا بزنس کروں گا، کسی کی نوکری نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر میٹھا اس کھیت کے پاس آتا ہے، گنا توڑنے لگتا ہے تو اس کھیت کے مالک کو ہلچل محسوس ہوتی ہے۔ یہ کھیتوں میں کیسی ہلچل ہو رہی ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ وہاں آتا ہے تو میٹھے کو دیکھ لیتا ہے۔ اوے منحوس انسان، کون ہے تو اور یہاں میرا گنا توڑنے آیا ہے؟ ارے نہیں سیٹھ صاحب، قسم اٹھوا لو، میں گنا توڑنے نہیں آیا تھا۔ یہ تو میں یہاں سے گزر رہا تھا تو یہ بانس زمین پر پڑا نظر آیا۔ میں نے سوچا یہ آپ کے کھیت کا ہوگا، اسی لیے اسے واپس لگانے آ گیا۔ بہت تو سیاڑا بن رہا ہے، میرے ساتھ چلاکی کر رہا ہے، تیری تو میں ابھی طبیعت بڑھاتا ہوں۔ وہ میٹھے کی خوب درگت بناتا ہے اور مار مار کر اس کا منہ سجا دیتا ہے۔ میٹھا غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے اور جب وہ گھر پہنچتا ہے، ارے میٹھے، یہ تیرا کس نے کٹاپا لگایا ہے؟ اپنی حالت دیکھ، کس طرح کا چنگ پنسی لگ رہا ہے۔ ارے بیگم، یہ لوگ مجھے ایمانداری سے کام نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا بھلا کھیت سے گنا چوری کر رہا تھا کہ اسے کاٹ کر گنڈیریوں کی ریڑھی لگاؤں گا، لیکن وہاں مالک آ گیا اور اس نے مار مار کے میرا تھوبڑا سجا دیا۔ ہاں تو گنا توڑے گا تو تیرا تھوبڑا ہی سجا دیں گے، اور کیا تجھے پھولوں کا ہار بڑا دیں گے۔ او موٹی ناک والی عورت، اڑا لے میرا مذاق اڑا لے، لیکن اب میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں اس کا سارا کھیت نہ برباد کر دوں۔ یہ کہہ کر میٹھا وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے دوستوں کو ساری بات بتاتا ہے۔ ارے میٹھے، پاگل مت بن، اس نے کھیت میں کتے بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ تو شکر ادا کر وہ خود آیا تھا، اس کا کتا نہیں آیا، ورنہ میٹھے وہ تیرا ایسا حال کرتا کہ تو یاد کرتا۔ ارے یار، جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہم اس کے گنے کیسے چوری کریں، بس مجھے اس بات کا جواب چاہیے۔ ارے بیٹے یار، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے بھلا؟ وہ جس ٹرک پر گنا دوسرے گاؤں پہنچاتا ہے، ہم موقع دیکھ کر اس ٹرک سے ہی گنا نکال لیں گے اور بہت سارا گنا جمع کر کے فیکٹری جا کر بیچ دیں گے۔ ارے واہ، کیا کمال کا آئیڈیا دیا ہے تو نے۔ میں تو گنڈیریوں کی ریڑھی لگا کر خجل خوار ہونے کا سوچ رہا تھا، تو نے تو میرا کام ہی آسان کر دیا۔ چلو چلو پھر انتظار کس بات کا کر رہے ہو، آج سے ہی گنے کا اسٹاک جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تینوں وہاں سے نکلتے ہیں اور اس گنے کے کھیت کے پاس آ جاتے ہیں تو وہاں ایک ٹرک پر گنا لوڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ لو بھائی، سارا گنا لوڈ ہو گیا ہے، اسے حفاظت کے ساتھ گودام پہنچا دو۔ مالک، آپ فکر ہی مت کرو، سارا گنا خیر خیریت کے ساتھ گودام پہنچا دیں گے۔ چلو، گنا لوڈ ہو گیا ہے، یہ ضرور پچھلے راستے سے جائے گا، ہم وہیں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ تینوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ٹرک کے آنے والے راستے پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد وہ ٹرک آ جاتا ہے اور وہ تینوں گنا نکالنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن اس کی اسپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے وہ اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ ارے دت تیرے کی، سارا پلان ہی برباد ہو گیا، اتنی اسپیڈ میں تھا، ہاتھ ہی نہیں آیا۔ میٹھے، اس طرح کام نہیں چلے گا، کوئی اور حل نکالنا پڑے گا اگر گنے چوری کرنے ہیں تو۔ ہاں، میرے ذہن میں ایک بہت کمال کا آئیڈیا آ رہا ہے۔ کل میں یہاں بے ہوش ہو کر گر جاؤں گا اور جب وہ ٹرک لے کے آئے گا تو مجھے دیکھ کر رک جائے گا، تم دونوں آ کر گنا نکال لینا۔ ارے واہ میٹھے، آئیڈیا تو تیرا بہت زبردست ہے، اب کل
अंकल ऐसा ही करते हैं। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो तीनों निकलते हैं और उसी रास्ते पर आकर खड़े हो जाते हैं। मीठा जमीन पर लेट जाता है और वो तीनों छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो ट्रक आता है और उसके पास आकर रुक जाता है। मीठे के दोस्त ये सब देख रहे होते हैं। वाह वाह, अपना काम हो गया, अब आएगा मजा। अरे यार इस लड़के को क्या हो गया? भाई मुझे लगता है जरूर इसका एक्सीडेंट हो गया है, तभी तो ये यहाँ पर बेहोश पड़ा है। वो बातें कर रहे होते हैं और वहाँ मीठे के दोस्त काफी सारा गन्ना निकाल लेते हैं। अबे तो क्या इसे हमारे रास्ते में ही एक्सीडेंट करवाना था? अपने को देर हो रही है, इसे साइड पर करना यार। वो मीठे को एक साइड पर कर वहाँ से चले जाते हैं और ट्रक ले जाते हैं। मीठा अपने दोस्तों के पास आता है तो वो काफी सारे गन्ने देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह मेरे प्यारे दोस्तों, अपना प्लान कामयाब हो गया। बहुत अच्छा काम किया है तुमने जो इतने सारे गन्ने निकाल लिए। हाँ मीठे, अब इन गन्नों को तेरे घर रख देते हैं। वो गन्ने उठाकर ले जाते हैं और मीठा वो गन्ने अपने घर रख लेता है। यार आज तो हमने उसे उल्लू बनाकर गन्ना निकाल लिया है, अब कल कैसे गन्ना निकालेंगे? ओ मेरे प्यारे दोस्तों, इसका भी हल है मेरे पास। कल हम रास्ते में पत्थर रख देंगे, फिर जब वो पत्थर हटाने के लिए आएंगे तो इतनी देर में तुम गन्ने पर अपना हाथ साफ कर देना। अरे वाह मीठे, आइडिया तो तेरे दिमाग में बहुत कमाल के आते हैं। अरे तुम्हारा दोस्त कोई आम चीज नहीं है, शुक्र अदा करो, मेरे जैसे दोस्त किस्मत वालों को ही मिलते हैं। फूटेगी तुम्हारी किस्मत, फूटेगी। उनको पता लगेगा तो तुम्हारी किस्मत फूटेगी और तुम्हारी हड्डी टूटेगी। ओ बेगम, हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली जो उन्हें पता लगेगा। कदम फूक फूक कर चल रहे हैं हम। जितने कदम फूक फूक के चल रहे हो मुझे सब पता है, फिक्र न करो बच्चों, बहुत जल्दी तुम्हारी फूक निकल जाएगी। वहाँ गोदाम वाला गन्ने देखता है तो काफी सारे गन्ने कम होते हैं। ये गन्ने कम क्यों हैं? सेठ साहब ने पूरे गन्ने तो रखवाए थे। हाँ भाई, सेठ साहब ने गन्ना तो पूरा रखवाया था, कब कैसे हो गया? जरूर तुम लोग रास्ते में गन्ने निकाल कर खा गए होगे। नहीं भाई, हमने कोई गन्ना नहीं निकाला, हमारा यकीन करो। तो फिर गन्ने कहाँ चले गए? तुम्हें पता भी है हमें कितना नुकसान हो गया है तुम्हारी इस हरकत की वजह से। छोटे मालिक माफ कर दो, आइंदा गलती नहीं होगी ना यार। ठीक है, आइंदा ख्याल करना, बड़े मालिक को पता लगेगा तो वो बहुत नाराज होंगे। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो तीनों रास्ते में पत्थर रख देते हैं और ट्रक के आने का इंतजार करने लग जाते हैं। वहाँ ट्रक भी लोड हो जाता है और वो दोनों उसे लेकर निकलते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं। अरे ये पत्थर कहाँ से आ गया? लो, कल वो लड़का बेहोश पड़ा था, आज यहाँ पत्थर पड़ा है। चलता है बड़ा जाया कर, इसे हटाते हैं ना यार। वो पत्थर हटाने के लिए बाहर आते हैं तो वो तीनों गन्ने निकालना शुरू कर देते हैं और काफी सारे गन्ने निकाल लेते हैं कि अचानक ड्राइवर को ट्रक में हलचल महसूस होती है। वो देखने के लिए जाने लगता है। आ जाओ भाई, मैंने पत्थर हटा दिया है। वो वापस चला जाता है और वहाँ से ट्रक ले जाता है। वो तीनों गन्ने लेकर घर पहुँचते हैं तो नसीबो गन्ना खा रही होती है। ओ मोटी नाक वाली औरत, कल तो बड़ी बददुआएं दे रही थी और आज गन्ना खा रही है। हाँ तो मीठे, इतना मीठा गन्ना चूपने का बहुत मजा आ रहा है। बस ज्यादा बातें न कर, ये गन्ना हम फैक्ट्री ले जाने के लिए जमा कर रहे हैं, तेरे खाने के लिए नहीं। तो क्या हो गया मीठे, अगर मैंने गन्ना चूप लिया तो कौन सी कीमत आ गई? ज्यादा बातें कर बेबेगा तो बदुआ दे दूंगी। अच्छा बेगम, खा ले तू गन्ना, खा ले। वहाँ जब बिट्टू ट्रक देखता है तो आज भी गन्ने कम होते हैं। ये आज फिर गन्ने कम हैं। ये तुम लोग कैसा काम कर रहे हो? अरे मालिक, मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। रास्ते में तुमने कहीं ट्रक रोका था? हाँ, रास्ते में पत्थर पड़ा था, उसे हटाने के
लिए ट्रक को रोका था। और हाँ मालिक, कल एक लड़का रास्ते में बेहोश था, हमने उसे हटाने के लिए ट्रक रोका था। इसका मतलब ये उन चोरों की चाल है। तुम कल उन चोरों को पकड़ो। ठीक है मालिक, कल हम उनका मसला हल करते हैं ना यार। वहाँ वो तीनों प्लान बना रहे होते हैं। मीठे काफी सारे गन्ने इकट्ठे हो गए हैं, अब इन्हें फैक्ट्री जाकर बेच देते हैं। ओ तू पागल तो नहीं हो गया? कल एक बड़ा हाथ और मारते हैं, फिर फैक्ट्री जाकर उसे बेच देंगे। पर मीठे, कल हम ट्रक को कैसे रोकेंगे? कल हम रास्ते में दरख्त की लकड़ी रख देंगे और बहुत सारा गन्ना चोरी कर लेंगे और उसे फैक्ट्री बेचकर माला माल हो जाएंगे। ठीक है मीठे, अब कल मुलाकात होती है। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू सेठ को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर मालिक को बहुत गुस्सा आता है। मुझे वो चोर हर सूरत में चाहिए, वो जरूर आज भी तुम्हारा रास्ता रोकेंगे। ठीक है मालिक, मैं उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करूँगा। वो ट्रक लेकर चले जाते हैं और वहाँ वो तीनों रास्ते में लकड़ी रख देते हैं। तभी वो ट्रक आता है और रुक जाता है। देख ले, आज इन्होंने लकड़ी रखी हुई है। पर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? तभी वो उन्हें शीशे से नजर आते हैं और ट्रक पर चढ़ जाते हैं। भगा लो, ट्रक को स्पीड तेज होगी तो वो उतर नहीं सकेंगे। वो ट्रक की स्पीड तेज कर देता है। अबे ट्रक रोक, कहाँ भागे जा रहा है? वो तीनों ट्रक पर लटके ही रह जाते हैं और वो ट्रक लेकर वापस खेत में आ जाता है। अच्छा, तो ये है वो चोर जो हमारा गन्ना चोरी करते हैं। इस पोनी वाले को तो मैं जानता हूँ, ये पहले भी गन्ना चोरी करने आया था। हाँ मालिक, ये फराडी है, रोज नई फिल्म करके गन्ना चोरी करके ले जाते हैं। इनको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये याद रखेंगे। भाई साहब, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। आपका सारा गन्ना मेरे घर पड़ा है, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। गन्ना तो मेरे मुलाजिम ले आएंगे, पर अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब तुम तीनों रोज ट्रक पर गन्ना लोड करोगे। भाई साहब, ऐसा मत करो, मुझे डॉक्टर ने वजन उठाने से मना किया है, मैं बेहोश हो जाता हूँ। तू बेहोश होगा तो तुझे डंडे मार मार के उठाएंगे। चलो तुम और काम पर लग जाओ। फिर वो तीनों ट्रक पर गन्ना लोड करना शुरू कर देते हैं।